रेडियो चंद परदेसी दे बहुत ही सूझवान श्रोतिओ, अज तुहाडा रेडियो चंद परदेसी श्री मुक्तसर साहब तो स्वागत है। मैं हाँ तुहाडा दोस्त, तुहाडा होस्ट प्रोफैसर मोहन सिंह। और अज मैनू बड़ी खुशी है कि साडे नाल अज दे प्रोग्राम च बठिंडा तो बड़े ही उगे डॉक्टर गौरव सिंगला साडे नाल होणगे और वो साडे जो मनां दे विच बहुत सारियां बीमारियां बारे तौखले है वो दूर करनगे। अते स्रोतो असी समझते हैं भी डॉक्टर दी जिहड़ा जीवन है वो बड़ा ही ईजी गोइंग है, बड़ा ही आराम दा है। ते ये पर गल ये नहीं है, बहुत चैलेंजिंग जॉब है लाइफ दे विच। पहला तो खास किस्म की क्वालिफिकेशन चाहिए है, उन्होंने बड़ी मेहनत की होंदी है। फिर जो डॉक्टर अपनी डिग्री करता है और उहदे विच उहनूं बहुत ज़्यादा पढ़ना पैंदा स्पैशलाइजेशन करने वास्ते। दैन जो वो जॉब करते तो दूजियां जॉब्स की निस्बत जिहड़ी एक डॉक्टर की जॉब है वो वाकई दूसरे नालों बड़ी भिन्न है। एक डॉक्टर की जिहड़ी जॉब है ये कोई 24 आवर्स की जॉब है। पता नहीं रात को किहनूं तकलीफ हो जानी है तो कदों उन्होंने उठना पै जाए, तो ये इन्नी सौखी नहीं है। ये मैं तुहानूं स्रोतो 2-3 उदाहरण देनियां चाहांगा जिहड़ियां कि तुहानूं पता लगूगा भी डॉक्टर की लाइफ किहो जी है। मैं जैतो रहिंदा सी और मेरे फैमिली डॉक्टर सन डॉक्टर अपना सिंगला। तो मैं एक बार दवाई लैन गया बच्चे आस्ते अपने आस्ते, तो डॉक्टर साहब अपने जोड़े अटेंडेंट सीगे जोड़े दवाइयां वगैरह देंदे बच्चे मुंडे कुड़ियां रखे होंदे, उन्होंने थोड़ी थोड़ी देर बाद कहंदे सी ओ बई मेरे अपने काके नूं ना बेटी नूं वेख के आयो की हाल आ उहदा। मैं कहा डॉक्टर साहब की गल है? वो कहंदे जी दोहां नूं खसरा निकलिया होया और असी हसबैंड वाइफ इत्थे बैठे हैं, मेरे बच्चे दोवें बीमार है और असी उन्होंने जाके वेख नहीं सकते। जे असी जावांगे वो सानू पकड़ लैणगे ते आउण नहीं देणगे। सो मैं बड़ा हैरान होया भी देखो इस प्रोफैशन दे विच तुहानू कई बारी अपने बच्चों तो भी दूर होना पै सकदा। ते एक उदाहरण मैं देंगा तुहानू। मैं फिरोजपुर च स्कूल च लैक्चरर सां, तो साडे जिहड़े डी.ओ. साहब सी उन्हां दी बेटी पौड़ियां तो डिग पई, सिर च सट लगी, वो बेहोश हो गई। उन्होंने चुक के उत्थे हॉस्पिटल लै गए, तो उत्थे हॉस्पिटल जिहड़े अटेंडेंट होंदे आ उन्होंने उन्हें चैकअप किया। तो उत्थे जिहड़े टीचर से कहन लगे भी डॉक्टर साहब कित्थे है? वो कहंदे डॉक्टर साहब कोठी है अपने। वो कहणगे क्यों लेट क्यों हो गए? वो हुणे आउणा चाहीदा सी उन्होंने। वो थोड़ी देर ना आए तो 15-20 जने डॉक्टर साहब की कोठी चले गए। तो उत्थे वो थोड़ा जा मतलब उची उची बोलन लगे भी देखो जी बच्ची मरन वाली पई है, तो डॉक्टर साहब आप इत्थे आराम कर रहे तो आ नहीं रहे। तो स्रोतो मैं बड़ा हैरान होया जो डॉक्टर साहब ना उन्होंने हत्थ चाह का कप सी और डॉक्टर साहब दीयां अखां सुजियां ते लाल होईयां वी सी। उन्होंने ये कहा भी मास्टर जी जो तुसीं बच्ची लैके आए हो ना उसे वेले मैं फोन करता सी तो मैनू पता लग गया बच्ची आउट ऑफ डेंजर है। जे डेंजर होंदा तो मैं उदों ही आ जाना सी। और रात 3-4 एमरजेंसीज आईयां, मैं एक सैकंड लई सौ नहीं सकिया और मैं आ चाह का कप पीण लगा, जे तुसीं आग्या दिओ तो मैं पी लेना, नहीं मैं रख देना। और रियली सारे लोग इस गल तो शर्मिंदा होए, नहीं डॉक्टर साहब कोई गल नहीं चाह पी के तुसीं आ जाओ। मैनू ये लग्या भी वाकई लाइफ डॉक्टर की बहुत डिफिकल्ट है। एक उदाहरण देवांगा मैं। इत्थे डॉक्टर बठिंडे ही हैं डॉक्टर ढिल्लों ENT दे। मैं अपने बेटे का नक का ऑपरेशन कराया सी, दिवाली वाली रात से। तो डॉक्टर साहब के बच्चे दिवाली बाहर मना रहे सी, वो बुला रहे सी उन्होंने पापा आ जाओ। तो कुदरती दिवाली वाली रात कोई ना कोई केस 2-3 कोई पटाके का जरिया आ गया, किसी सट लगी आ गई, तो वो डॉक्टर साहब अपने बच्चों के नाल दिवाली भी नहीं मना सके। तो मैं सोचा भी रियली
द जॉब इज़ वेरी चैलेंजिंग। सो अज असी अजिहे ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹਨ डॉक्टर गौरव सिंगला, ਇਹਨਾਂ ने अपनी MBBS ਦੀ डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज मैडिकल कॉलेज पटियाले तो की और MD इन्होंने CMC कॉलेज लुधियाना ਜਿਹੜਾ कि बड़ा ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ कॉलेज है ਅਤੇ DM दिल्ली तो ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ है और ਹੁਣ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ रूबरू होंगे। डॉक्टर गौरव सिंगला जी। हाँ जी मोहन जी, मैं पहले तो तुहाडा सब तो वध धन्नवाद करदा है। आवाज थोड़ी जी उच्ची रखनी डॉक्टर साहब। हाँ जी हाँ जी मोहन जी, मैं पहला तुहाडा सब तो ज्यादा धन्नवाद करदा है जिन्होंने मैनूं ये मौका दिता कि मैं रेडियो चंन परदेसी दे ਸਰੋਤਿਆਂ नाल रूबरू हो सकां। मैं आपदे वल्लों जो भी मैडिकल नॉलेज अधरंग दी जो आम जनता नूं चाहीदी हैगी है अधरंग बारे, स्ट्रोक बारे ते मिर्गी बारे अज आपां डिस्कस करांगे ते उस ते रोशनी पाउण दी कोशिश पूरी करांगा। ठीक है, ते तुसीं मेथों जो भी इस ते बीमारी दे बारे सवाल वो पुछना शुरू कर सकदे हो। हाँ जी डॉक्टर साहब थैंक यू। ਅਸੀਂ रोज़ सुनते हैं भी किसी नूं पासा मारिया गया, कहते पंजाबी च पासा मारिया गया, अधरंग हो गई, किसी नूं कहंदे दिमाग की नाड़ी फट गई है। ये अक्सर ही तकलीफां होण लग गईयां, हुंदियां पहलां भी सीगियां पर उदों अवेयरनैस नहीं सी। लोग समझते सी भी कोई पता नहीं काहदा भूत दा धक्का वज गया, उन्होंने ऐ हो गया, आ हो गया, ओ हो गया। पर हुण ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਹ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਧਰੰਗ ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਧਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੰਘ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਰੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਅਧਰੰਗ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮੀਪਲੀਜੀਆ ਜਾਂ ਹੈਮੀਪੈਰੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਧਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਰੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਧਰੰਗ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਧਰੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਰੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਖੜਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਂਹ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲੱਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਣ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਅਸਰ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਕੀਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਮਰੈਜਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਹੈਮਰੈਜਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਾ ਖੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਗੰਢ ਹੈ, ਸੋਜਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਧਰੰਗ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਧਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਿਵਿਰਿਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਡਨਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਹੈ, ਗੰਢ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਛਣ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਓ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਫਾਸਟ, FAST। ਫਾਸਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ, F ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। A ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਰਮ, ਮਤਲਬ ਬਾਂਹ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। S ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੀਚ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਣਾ। T ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਲੱਛਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓਗੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਖਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਡਨਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਕੀਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ। ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੌਟ ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ। ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸਾ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ 9:30 ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ 9:30 ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੌਟ ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੋਮਬੋਲਿਟਿਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਟੀਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੀਕਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੌਟ ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅਸੀਂ 4.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕਲੌਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ 4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 4.5 ਘੰਟੇ, ਚਲੋ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 4.5 ਘੰਟੇ ਕਿ 4.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਓਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਆਮ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਫੀਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੋਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਨਾ ਫੀਮ ਪੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ RMP ਟਾਈਪ ਡਾਕਟਰਸ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵਨ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ। ਇਹ 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ DM ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦੇਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਸਾ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਮਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਹੈਮਰੇਜ,
ਮਤਲਬ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਹੈਮਰੇਜ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਸਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, BP ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਨ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਤਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਗੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਓਪੀਅਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਮ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਤਲੀ ਸੁੰਗੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਓਪੀਅਮ ਜਾਂ ਫੀਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਚ ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਫੀਮ ਪਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਮੂੰਹ ਚ ਫੀਮ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਫੀਮ ਪਾਈ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਣਾ ਪਿਆ, ਟਿਊਬ ਪਾ ਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, 4 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ 2 ਦਿਨ 4। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰੋਤਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਫੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗੀ ਤੇ ਅਫੀਮ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਸਿਵਿਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TIA ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਇਸਕੀਮਿਕ ਅਟੈਕ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਇਸਕੀਮਿਕ ਅਟੈਕ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਫੀਮ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਾ ਖੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਅਫੀਮ ਚਟਾਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਸਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, that is what ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ TIA ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧੋ ਵੱਧ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਫੀਮ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ TIA ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਇਸਕੀਮਿਕ ਅਟੈਕ, ਕਿ ਉਹ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ TIA ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਜਰ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, BP ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਕੰਸਲਟ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਫੈਕਟ ਕੀ ਇਹ ਹੈਰੈਡੀਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ? ਸਰ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਜਾਂ ਮਿਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਨਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਸੀਜ਼ਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੌਰੇ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਗੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਸਾਈਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਜਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਵਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਨਵਲਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 20 ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਮਿਰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਜਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਪੀਲੈਪਸੀਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਐਪੀਲੈਪਸੀਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਮਿਰਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਰ ਅਡਲਟਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੰਗਰ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, 2 ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ। ਟਰਾਮਾ, ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ, ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜੰਮਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਸ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਇੱਕ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਸਾਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ OPD 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, 2-3 ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 4-5 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਇਰ ਡੋਜ਼ ਆਫ ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੌਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ, ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਵਿਡਰੋਲ ਸੀਜ਼ਰ। ਤਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਯੰਗਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਓਲਡ ਏਜ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਬਟ ਕਾਮਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਰ ਏਜ ਚ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡਰ ਏਜ ਆ ਗਈ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਮੈਂਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੌਰੇ ਦਾ, ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਜਨ ਜਾਂ ਇਨਸਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਟਿਊਮਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੰਢ ਹੈ, ਸੋਜਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਮੈਨਿੰਜਾਈਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਨਿਊਰੋਸਿਸਟਿਕ ਸਰਕੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਿਊਰੋਸਿਸਟਿਕ ਸਰਕੋਸਿਸ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 6 ਮੰਥਸ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਕੁਝ ਮਿਰਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ 2, 3, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮਿਰਗੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਰਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਇਲਾਜ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾਈਲਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਬਸੈਂਸ ਐਪੀਲੈਪਸੀ, ਐਬਸੈਂਸ ਸੀਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਬਸੈਂਸ ਸੀਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ, 2 ਸੈਕਿੰਡ, 3 ਸੈਕਿੰਡ, 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਈਜ਼ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੀਣਕ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਪੀਨਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੀਨਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫॉर few seconds, 2 ਸੈਕਿੰਡ, 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜੀ ਅਟੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੁਆਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਆਈ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕਦਮ 100% ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੌਰੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟ ਬੰਦਾ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ? ਸਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਰਗੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 25 ਤੋਂ 30 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਲਟ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜਲੀ ਵੇਟ ਗੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਰਾਊਜ਼ੀਨੈਸ ਜਾਂ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਲੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ। ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਕੰਪਨੀਡ ਬਾਈ ਅ ਡਰਾਈਵਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਿਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 95% ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ 5% ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਲਾਈਫ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜੀਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ ਜੌਂਟੀ ਰੋਡ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਫੀਲਡਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਫੀਲਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ ਜੌਂਟੀ ਰੋਡਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਰਮਲ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਖੇਲਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਰ ਹੋਏ ਆ, ਹਿਟਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਿਟਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਗੀ, ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦਾ, ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜਿਉਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਦੌਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 70% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਿਗਮਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ,
ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਚੱਲ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ 1% ਚਾਂਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ ਖਤਰਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਪਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 7-8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਸੇਵਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ MBBS, 3 ਸਾਲ ਦੀ MD ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ DM, ਇਹ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ 11.5 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ MBBS ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, MBBS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ MD ਮਿਲਣ 'ਚ, ਫਿਰ MD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫੇਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬਣਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਿਆਗ ਕਿੰਨਾ ਜੀ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ 25 ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ MD ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ DM ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਚਾਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਚਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਵਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ? ਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਮ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਫੈਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਦੇ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਣ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਰਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਾਵੀਂ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਤ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਕੋਹਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਚਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਅਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਫੀਅਰਸ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਤੇ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰੋਤਿਓ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜੀ।